عظیم اجر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے ان کو ملے گا۔ اس وقت نماز جنازہ کا اعلان 9 بجے ہوا ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 9 بجے نماز جنازہ ادا کر دی جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ مناسب انتظامات بھی کیے گئے۔ لیکن میں اس موقع پر اتنا عرض کروں کہ یوں تو حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، جن کے ساتھ آج قدس سرہ یا رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دل کٹتا ہے، سبھی کے لیے وہ پیکر محبت تھے، پیکر شفقت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل کی جن بلندیوں تک ان کو پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فقہی بصیرت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے پاکستان کے علماء نے اتفاقی طور پر متفقہ طور پر ان کو مفتی اعظم کا لقب دیا۔ ایک مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے جس کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکاری طور پر جس کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے اس میں بہت سے سیاسی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے کم اور حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کی بنا پر زیادہ ان کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت قدس اللہ تعالی سرہ کو کسی حکومت نے نہیں، کسی سرکار نے نہیں، بلکہ علماء کرام نے، خود علماء کرام نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا۔ علماء کرام کے ایک بڑے مجمع نے عطا فرمایا اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ علماء کرام نے ان کو اپنا ایک طرح سے علم و فقہ کے اندر اپنا سربراہ اور مفتی اعظم قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ بھی اس طرح کرایا کہ اس وقت ملت اسلامیہ جن مختلف مسائل کا شکار ہے اور جو نو بنو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کی تصریفات سے، ان کے فتاوی سے ان تمام مسائل کا حل پیش کیا، اور مفتی اعظم ہونے کا انہوں نے پورا حق ادا کیا۔ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ سرکاری مفتی اعظم نہیں بلکہ علماء کرام کے نام سے مفتی اعظم۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک حجام تھا جو اس کے بال بنایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کو بال بنانے کے لیے بلایا، لیکن جب وہ پہنچا تو بادشاہ سو چکا تھا۔ تو اس نے حجام نے سوتے سوتے اس طرح اس کے بال بنا دیے کہ بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چل سکا اور وہ بال بنا کر چلا گیا۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ میرے بال بنے ہوئے ہیں، تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ حجام کے سوتے ہوئے بال بنا کے چل گئے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بلا کر ایک تقریب منعقد کی اور اس کو، اس حجام کو رئیس الحجامین کا خطاب دیا کہ یہ سارے حجاموں میں سب سے بڑا ماہر حجام ہے، رئیس الحجامین کا خطاب دیا۔ اس نے سن لیا اور خاموش بیٹھا رہا، کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہارا اتنا بڑا اعزاز کیا کہ تمہارے لیے تقریب منعقد کی اور اس
तुम्हें कुछ खुशी नहीं मालूम हो रही? कह रहे जी आपकी मेहरबानी है, आपने कर दिया, लेकिन मैं इस पर खुश इसलिए नहीं हूं कि ये आपने दिया है जिसको पता नहीं है कि हजामा क्या होती है। अगर मेरे हमपेशा लोग मुझे खिताब देते तो मुझे बेशक खुशी होती, लेकिन आप बादशाह ने खिताब दिया है तो मुझे कोई उसकी हकीकत और वक़्त मालूम नहीं। तो ये मुफ्ती आजम जो सरकारी तौर पर मुकर्रर किए जाते हैं, ये सरकारी एहसासात जो उनको दिए जाते हैं ऐसे अफराद की तरफ से होते हैं जिनको ना इल्म का पता है, ना उनके तफक्कुर का पता है, ना उनके बसीरत का पता है। लेकिन हज़रात उलमाए किराम जो इल्म की हकीकतों को पहचानते हैं, जो उसकी बारीकियों को समझते हैं, जो उसमें बसीरत रखते हैं, जब तो किसी शख्स का इंतखाब करें तो वो है दर हकीकत जो हकीकी तौर पर वो किताब का मुस्तहिक होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किताब अता फरमाया और यहाँ पर वो हज़रात मौजूद हैं जिन्होंने उनकी ज़ियारत की है, जिन्होंने उनको देखा है, पढ़ता है, उनके अखलाक, उनके आदात, उनका किरदार और पूरी उम्मत के लिए उनका दर्द कि कोई रूए ज़मीन पर कहीं भी मुसलमानों का कोई मसला पैदा हुआ तो ऐसा मालूम हुआ कि उनका ज़ाती दर्द है। और उसके लिए उन्होंने अपने इंफरादी तौर पर तो जो कुछ करना था वो किया, लेकिन इज्तिमाई तौर पर कहाँ से सारे अहले इल्म के पास गए, उनके पास सफर किए और उन मसाइल के हल के लिए अपनी सारी कोशिशें फराहम कर दी। मैं किस बात का जिक्र करूं? अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिन कमालात से नवाजा था और उनको जो खास मकाम अता फरमाया था, आज ये सामने इंसानों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस मकाम पर फाइज फरमाया था। हमें अंदेशा है कि हुजूम की वजह से अभी बहुत से लोग शायद यहाँ तक पहुँच नहीं सके। यानी इस वक्त हमें इत्तला ये मिली है कि सड़कों पर बहुत बड़ा मजमा अभी तक रुका हुआ है और पहुंच नहीं सका, तो इसलिए हमें उनका इंतजार भी थोड़ा करना होगा ताकि वो लोग जो बेचारे पता नहीं कहां से बसों में, रेलों में, हवाई जहाजों में, मुझे कल मेरे एक साथी ने बताया कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ऐसा लग रहा था कि सारे उलमाए किराम ही जा रहे हैं नमाज के अंदर। तो हर तरफ से लोगों का सैलाब है जो उमड़ रहा है और हमें उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। बहरहाल मैं यह कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो मकाम बख्शा और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे दीन के मुख्तलिफ शोबों में अजीम खिदमात ली, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन मैं अपने लिए कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये शरफ अता फरमाया था कि आज 75 साल की रफ़ाकत, 75 साल की रफ़ाकत जो तालिब इल्म के दौर से शुरू हुई थी और आज तक मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी इनक़िता के जारी रही। हमने हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान थे, उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था। मैं हिफ्ज़ कुरान से महरूम रहा, मैं हिफ्ज़ नहीं कर सका और ये वो ज़माना था जबकि हम और हमारे वालिदैन और हमारा पूरा खानदान देवबंद से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था, यहाँ पर हिजरत की थी और उसके अंदर ऐसा हुआ था कि वहाँ तो बड़े इदारे थे, मदारिस थे, हिफ्ज़ कुरान वगैरह के इंतजामात थे, लेकिन यहाँ पर उस वक्त मदारिस न होने के बराबर, लिहाजा उनको हिफ्ज़ करने में काफी वक्त लगा, काफी वक्त खर्च हुआ। तो इस वजह से मुझे यह मौका मिल गया कि जब किताबें पढ़ने का वक्त आया तो मैं उनके साथ शामिल हो गया और तालिब इल्म में उनके साथ रहा।